Good morning, my dear students. I am Apurva CB, your statistics faculty, Bhadra College, Davangere. Yes, in our previous class, we have discussed about index number, right? So, what is index number? Definition of index number. Index number acts as economic barometer, base year, current year, and then types of index number, and then in that price index number, quantity index number, and that value index number. And one more very important concept was notations and terminology. Notations and terminologies, right? Yes. So ಹಾಗಿದ್ರೆ notations ಮತ್ತೆ terminologies previous class ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. So ಹಾಗಿದ್ರೆ there we had base year ಇತ್ತು, current year ಇತ್ತು, and then price, quantity, value ಇತ್ತು, right? Yes. So ಹಾಗಿದ್ರೆ P naught ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ? P naught is called as base year price. So ಹಾಗಿದ್ರೆ what is P naught? P naught is base year price. So notations and terminologies is very important in index number. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ notations ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು notations and terminologies ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲಿತಿರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್. It is the foundation for your problems. Okay? So ಹಾಗಿದ್ರೆ P naught ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Base year price ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. So ಹಾಗಿದ್ರೆ what is P1? ಹೇಳಿ what is P1? P1 is current year price. So ಹಾಗಿದ್ರೆ P1 ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Current year price ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So ಹಾಗಿದ್ರೆ what is Q naught? Q naught ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ base year quantity. So what is Q1? Current year quantity. What is V1? V1 ಅನ್ನ ನಾವು ಹಾಗಿದ್ರೆ V1 ಅಂದ್ರೆ current year value. V naught is base year value ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ V1 ಮತ್ತೆ V naught ಅನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ P1 into Q1, right? Yes, previous class ಅಲ್ಲಿ explain ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ P1 Q1 ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ previous class ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ explain ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ V naught ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ? P naught into Q naught. P naught into Q naught. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಏನು notations and terminology. So once again, P naught base year price, P1 current year price, Q naught base year quantity, Q1 current year quantity, V naught base year value, and then V1 is current year value ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ price index number. So price index number ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ? Price index number is relative changes occur in price. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ರಿಲೇಟಿವ್ ಚೇಂಜಸ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಈ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅವೆರಡು ನಡುವೆ ಆಗಿರುವಂತ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾವ್ದು? ಡು ಯು ರಿಮೆಂಬರ್? ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ and retail price index number. ಅಲ್ವಾ? Yes, wholesale price index number and retail price index number. Wholesale ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Relative changes occur in wholesale price. ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ರಿಲೇಟಿವ್ ಚೇಂಜಸ್ ಗೆ ನಾವು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ರಿಟೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರಿಟೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. So in that we have first method. So what is this simple aggregative method andre? It is the first method of price index number. So price index number alli iruvanta first method yavadu anta andre first method yavadu? Simple aggregative method. Yavadu first method yavadu? Simple aggregative method. So simple aggregative method alli we have the formula. What is formula? P01. Nodi P01. P ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು? ಪ್ರೈಸ್. 0 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಇಯರ್, 1 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. P ಪ್ರೈಸ್, 0 ಬೇಸ್ ಇಯರ್, 1 ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ P01 ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು? ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬೇಸ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು P01 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ P is equal to, do you remember? P is equal to P1 divided by P0 into 100. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ? ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್,
ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಲೇಟಿವ್. ಅವಾಗ ಏನಂತ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಗೆ? ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಬೇಸ್ ಇಯರ್. ನೋಡಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. therefore it is into 100 expressed in percentage of the price. ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್? ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್. ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್. ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಟೋಟಲ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ P01 ಇಲ್ಲಿ P ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ? P01 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನೋಡಿ, ಸಮ್ ಏನಂತ ಓದ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ನಾವು? ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಸಮ್ ಆಫ್ P1 divided by sum of P0 into 100. ಸೊ ಇದ್ರ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, what is the formula? P01 is equal to sum of P1 divided by sum of P0 into 100 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್ ಟೋಟಲ್, therefore here we have to take total current year price, sum of P1, and then total base year price, sum of P0 into 100. So what is the formula? Let's tell me what is the formula. P01 is equal to sum of P1 divided by sum of P0 into 100. Sum of P1 divided by sum of P0 into 100. P01. So ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಏನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್, ಸಿಂಪಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್. So P01 is equal to sum of P1 divided by sum of P0 into 100 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ, ರೈಟ್? ಎಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡೋಣ. P1. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ? P01 is equal to sum of P1 divided by sum of P0 into 100, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? P1 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ P0 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? P1 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್, P0 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್, ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್. P1 ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್, P0 ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬೇಕು? ಸಮ್ ಆಫ್ P1 ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ P1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 2 3 4 5 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? P1 1 2 3 4 5. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕು? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮ್ ಬೇಕು. ಏನ್ ಬೇಕು? ಸಮ್ ಬೇಕು. therefore it is sum of P1, right? ಟೋಟಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? is equal to 15. am I right? it's a 15. and then here you will be having ಏನಿರಬಹುದು? just I am taking example 1 1 2 3 4. yes, sum of P0. sum ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದ್ರದ್ದು 1 plus 1 2 2 plus 2 4 3 7 7 plus 4 11. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ sum of P1 ಸಿಕ್ಕಿದೆ, sum of P0 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ what is the next step? Substitute these value in the formula. ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ 15 divided by 11 into 100. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೋಪ್ ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಎಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ. Okay, first problem, calculate price index number. Calculate price index number for the following data. For the following data by using simple aggregative method.
by using simple aggregative method, by using simple aggregative method and comment on the result, and comment on the result. Okay, yes. So here first one we have items, second one price ಅಲ್ಲಿ 2010, and then we have 2012. Consider it as 2015, 2010 and 2015, 2010 and 2015. Wheat, rice, and then you have pulses, milk, cloths. Pulses, milk and cloth. And then we have 2010 prices 20, 31, 40, 16, 20. And then 2015 prices 23, 38, 44, 20, 30. 20 and 30. Okay? Yes. So yes, what is the question? Calculate price index number. So question ಅನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಬೇಕು, ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಓದಬೇಕು. ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ರೀಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಯಾವ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್? ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳಿದಾನೆ, ಯಾವ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡಾಟಾ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಮೆಥಡ್? ಸಿಂಪಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ನಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್, ಡಾರ್ಬಿಶ್ ಬಾಲಿಸ್, ಪಾರ್ಶೇಸ್, ಲಾಸ್ಪಿಯರ್, ಸೊ ಈ ರೀತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸಿಂಪಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಎಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? P01 is equal to sum of P1 divided by sum of P0 into 100. P01 is equal to sum of P1 divided by sum of P0 into 100. This is your formula. So ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ 2010 and then price 2015. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ 2010 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೇಸ್ ಇಯರ್. 2010 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? P. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ we denote price as a P. P ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 2010 ಇದೆ. ಸೊ 2010 ಅನ್ನ ಏನಂತ ತಗೊಂತೀರಾ? ಬೇಸ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀರಾ? P0. ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀರಾ? P0. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ 2015 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀರಾ? P1. ನೋಡಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 2010 ಪ್ರೈಸ್ ಇದು ಕೂಡ P, 2015 ಪ್ರೈಸ್ ಇದು ಕೂಡ P. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? 2010 ಅನ್ನ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ P0, 2015 ಅನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂತೀವಿ P1. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ we have the items
wheat, rice, pulses, milk, cloth ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರೈಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಸಮ್ ಬೇಕು. ಏನ್ ಬೇಕು? ಸಮ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪಿ ನಾಟ್ ಇದೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪಿ ನಾಟ್ ಇದೆ, ಅದರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟೋಟಲ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಮ್ ಆಫ್ ಪಿ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 127. ಸಮ್ ಆಫ್ ಪಿ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 127. Sum of P naught is equal to 127 and then sum of P1 is equal to 155. Sum of P1 is equal to 155. 155, right? So ಹಾಗಿದ್ರೆ P naught total ತಗೊಳ್ಳಿ, P1 total ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬಂದಿರೋಂತ ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಮ್ ಆಫ್ P1. ಸಮ್ ಆಫ್ P1 ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ? ಸಮ್ ಆಫ್ P1 is equal to 155. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಡೌನ್ 155 divided by sum of P0. sum of P0 ಎಷ್ಟಿದೆ? sum of P0 is 127 into 100 into 100. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ 155 divided by 127 into 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 122.04 P01. ಫಿನಿಶ್ಡ್? ಎಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು? ಕಮೆಂಟ್. ಹೇಳಿದಾನೆ ಅಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಕಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಮೆಂಟ್ ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ? ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು ಕಮೆಂಟ್? ಸೊ P01 is equal to ನಮಗೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ? ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ? 122.04. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 100. ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗಲೂ 100 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 100 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ? 100 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. 122.04. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ 122.04 ಮೈನಸ್ 100 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್? 122.04 ಮೈನಸ್ 100 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? 122.04 minus 100 is equal to how much? 22.04. yes ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 100 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. 100 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. 100 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಮಗೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಟ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ? 22.04% ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. 20 ಇತ್ತು, ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ 20 ಇತ್ತು, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ 23 ಆಯ್ತು. 3 rupees ಹೈಕ್ ಆಗಿದೆನಾ? 3 rupees ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆನಾ? ಎಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2010 ಅಲ್ಲಿ 31 ಇತ್ತು, 2015 ಗೆ ಬಂದ್ರೆ 38 ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? 8 rupees ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ರೂಪೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ? 8 rupees ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. 2010 ಅಲ್ಲಿ 40 ಇದೆ, 2015 ಅಲ್ಲಿ 44 ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 4 rupees ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. 2010 ಅಲ್ಲಿ 16 ಇದೆ, 2015 ಅಲ್ಲಿ 20 ಇದೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ 4 rupees ಹಾಗೆ 4 rupees ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. 2010 ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾತ್ 20 rupees ಇದೆ, 2015 ಅಲ್ಲಿ 30 rupees ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? 10 rupees ಏನಾಯ್ತು? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? ಓವರ್ ಆಲ್ ಆವರೇಜ್ ಆಗಿ ಆವರೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆವರೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಐಟಮ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವೀಟ್, ರೈಸ್, ಪಲ್ಸಸ್, ಮಿಲ್ಕ್, ಕ್ಲಾತ್, ಕರೆಂಟ್, ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಇದಾವೆ ರೈಟ್, ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಆವರೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆವರೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ? 22.04% ಏನಾಗಿದೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ? ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ? ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ.
it means that price in 2015, price in current year ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮದು 2015, price in 2015 increased by so increased by what percentage? Increased by 22.04% compared to percentage as compared to 2010, as compared to 2010. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ 2010 ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2015 ನಲ್ಲಿ 22.04% ಏನಾಗಿದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಗಿಯಿತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Next problem. Calculate price index number from the following data. Calculate price index number from the following data. Calculate price index number from the following data by using simple aggregative method. By using simple aggregative method and comment on the result and comment on the result. So your problem will be item, first one item and then price. So in that you will be having two columns, P0 and P1, and then P1. In items you will be having A, B, C, D, E, 40, 35, 22, and then 18, 50. In P1 you will be having 45, 40, 20, 22, 40. Clear? Yes. So ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಐಟಮ್ ಇದೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ, P0 ಇದೆ, P1 ಇದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ P0 ಅಂಡ್ P1. P0 ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್, P1 ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ P0 ಪ್ರೈಸಸ್ ಇದೆ, P1 ಪ್ರೈಸಸ್ ಇದೆ. ಏನನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಮೆಥಡ್? ಸಿಂಪಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್. ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ your answer should be 101.21. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? 101.21 ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಹೋಪ್ ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಎಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೇಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ AM ಅಂಡ್ GM ಇದೆ. AM ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್, GM ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as weighted. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೇಟೆಡ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ವೇಟೆಡ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿರೋ ಅನ್ವೇಟೆಡ್, ವೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ, ಅನ್ವೇಟೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿರೋ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಒಂದು AM ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್, ಇನ್ನೊಂದು GM.
ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ AM ಮತ್ತೆ GM ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬೈ ಬೈ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್